হচ্ছে ডে 3। আর আজকে আমরা বেরোচ্ছি সিমলা থেকে। জানি না কোথায় কোথায় যাব, কিন্তু এই যে আমাদের হোটেল। এই যে হোটেলটা খারাপ না, সুন্দর, বেশ ভালো, ছোটোখাটোর মধ্যে। আর হোটেলের ঠিক অপোজিটে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন কিনা, এইটা হচ্ছে মল রোড। এইটা মল রোড, আর এইখানে হচ্ছে হনুমানজির মন্দির। এই যে সবাই বসে আছে, আমাদের অন্তু চলে এসেছে। ওর আজকে কদিন ধরে একটু রাগ শরীরটা খারাপ ছিল, জ্বর থেকে হয়েই এসেছে। সবাই রেডি, যে বর্ষার মা, ওর বাবা, বিদ্যুৎ, আমাদের গাড়ি সবই রেডি হয়ে গেছে। আর বেরোবো এখন। ঠিক আছে, চলো যেতে যেতে দেখি কিছু দেখা যায় নাকি। এই ভাই কিছু না ছিল আমার আজকে ওরা হোলি খেলছে। নিজে নিজেই খুলো না না ছুড়ে ছুড়ে মারলে। কালকে দল গেছে, আজকে আগের দিনে হোলিতে
ভিডিও ভিডিও ছবি তোলা একটা
হ্যালো বন্ধুরা, এখন কুফরিতে চলে আসছি। আর এই দেখো কুফরির এখানে পার্কিং প্লেস। আমাদের ওই যে ট্রাভেলারটা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, এটা হচ্ছে কুফরি। এখানে সব বিভিন্ন রকমের প্যাকেজ আছে, যেমন এই যে এই এটিভি বাইক রাইড আছে কুফরিতে, এই যে বানজি জাম্পিং আছে, তারপরে আরো কি সমস্ত জিপ লাইন আছে। এগুলো তোমরা এসে দেখে দেখে নিতে পারবে। এখানে প্রাইসেস দেওয়া আছে। अरे नहीं लगाएगा ज्यादा रंग डर क्यों रहा है, थोड़ा आगे आ जाओ। এই যে এখানে দাঁড়িয়ে উনি সব বুঝিয়ে দেবে। बता दूं दादा, হ্যাঁ आगे ना सब लोग यहाँ से घूमने के लिए अभी पहुंचे आप कुफरी। ये है पार्किंग, जो कुफरी साइड सीन रहता है। यहाँ से 3 किलोमीटर या तो हॉट से लेके जाता है। अगर हॉट से नहीं जाना है तो 4x4 गाड़ी भी जाता है यहाँ के लिए। 5-6 किलोमीटर घूम के जाएगा वो। ऊपर जो पॉइंट घूमने वाला आएगा आपका महासू पीक आएगा, नाग टेम्पल आएगा, माधु वैली आएगा। एडवेंचर पार्क आता है जहाँ पे एक्टिविटीज होता है। और बाकी साइड सीन पॉइंट आता है, एप्पल गार्डन है, स्नैप फार्मिंग है, विलेज व्यू, शूटिंग पॉइंट, स्कीइंग पॉइंट। अभी स्लो रहेगा, हर जगह थोड़ा थोड़ा फोटो वीडियो लाएगा। एक्टिविटीज अगर करना है आपने 6 गेम करवाते हैं अब, जिसमें आपका एक तो जिप लाइन है, एक वैली से दूसरी वैली ऑटोमेटिक स्लाइड रहता है, कोई भी कर सकता है। कोई बॉडी एफर्ट नहीं होता, आप इस बेल्ट से कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक जाओगे आप। जैसे आपने ये सिंगल नहीं करना तो दोनों साथ में भी कर सकते हैं। सेकंड गेम आता है बर्मा ब्रिज और जंप। पहले ब्रिज को वॉक करना होता है, जब आप लास्ट में पहुंचोगे वहां से नेट से जंप रहता है। जंप अगर नहीं करना सिंपल लैंडिंग होता है, बंजी जंप की तरह रहेगा। वैली क्रॉसिंग आएगा, इसमें वन साइड लिटिल क्रोल करना, वन साइड ऑटोमेटिक। लैडर क्लाइंबिंग, कमांडो लैडर क्लाइंबिंग, बैलेंसिंग के लिए 6 आउटडोर एक्टिविटीज है। अब जो टिकट है यहाँ से घोड़े से अगर जाते हो 3 तरह का टिकट बनता है। हॉर्स का आने जाने का किराया है 500 रुपए, इसमें आपको वैली तक लेके भी जाएगा, वापस भी लेके आएगा पर पर्सन। एक्टिविटीज अगर नहीं करना है आपने, खाली सारा व्यू पॉइंट देख के आना है, एक टिकट बनता है 1000 रुपए का। उसमें घोड़ा आना जाना और वैली के अंदर के जितने भी व्यू पॉइंट 9-10 मैंने बताए आपको, सारे पॉइंट का एंट्री इंक्लूड रहेगा, कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना आप लोगों को। अगर आप लोगों ने एक्टिविटी करना है पूरा तो 1500 में भी फुल पैकेज है। 1500 में घोड़ा भी आ गया, साइट सीन भी आ गया, एडवेंचर गेम भी आ गया। वही बता रहा हूँ, आज होली है, होली में हमारी ओर से ऑफर है, होली का ऑफर है। 1000 वाला जो टिकट है उसमें घोड़ा घूमना तो आपका रहेगा ही, उसी में चॉइस वाला अगर आपको अच्छा लगे कोई एक्टिविटी करना है तो 2 गेम 1000 वाले टिकट में ऐड रहेगा, जो अच्छा लगे साइट सीन के टिकट में। उसके अलावा आपका 2 जगह लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज, जो हमारे पैकेज में नहीं होता। एक तो वैली में दूरबीन वाला पॉइंट है, वहां से कुछ देखोगे। হ্যালো, এখন আমরা এই যে দাঁড়িয়ে আছি কুফরিতে। আর এখানে হচ্ছে চা, ব্রেকফাস্ট, ম্যাগি, ডিম টোস্ট এই দোকানটা দিয়ে নিচ্ছি। আর ভাবছি কিসে যাব না যাব, ওখানে রাইড গুলো করবো কিনা, কেননা মানালিতেও সেম রাইড আছে। আর ওখানে একটু বরফটা বেশি পাবো, যার জন্য ওখানটা করাই আমাদের মনে হচ্ছে ভালো হবে। এখানটা কে আর করবো, তাই না? এখানে আর এই দেখো, এই রাস্তাটাতে উপরে গেলে ওই পুকুরির ওই ভিউ পয়েন্টটা আছে। এবার দেখি হেঁটে যাওয়া যায় নাকি, কতটা আছে ম্যাপে দেখে নেবো। এখানে চাইছে অনেক বেশি, ঠিক আছে? এখানে হর্স রাইডিং চাইছে 500 টাকা, আর এটিভি রাইডিং চাইছে 1000 টাকা। তাহলে চলো দেখি কি হয়।
নিয়ে বুঝলি তো হ্যালো বন্ধুরা, হ্যালো। এখন যাচ্ছি হচ্ছে নারকোন্ডার দিকে, আর মোটামুটি এই 17 কিলোমিটার 8-10 কিলোমিটার বাকি আছে। আর আমি এখন এই যে আমাদের টেম্পো ট্রাভেলারের একদম ব্যাক সিটে বসে আছি। প্রথমে ফ্রন্ট সিটে বসেছিলাম, ওখান থেকে লোকেশন ইয়েটা ভালোই আসছিল, ফুটেজগুলো। কিন্তু এখানে দেখছি যে পিছন থেকেই ভালো আসছে। বসে আছি এই যে, এখানে একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস কেনা হচ্ছে এখন। এখন দেখাবো তোমাদের হচ্ছে ব্যাকের ভিউ, ঠিক আছে? তাহলে তোমরা সবাই দেখতে থাকো বন্ধুরা। এখন তোমরা দেখছো গাড়ির ব্যাক ভিউ, একটা অন্যরকমেরই ভিউ হবে। আবার ভেবো না যে আমি রিভার্স করে দিয়েছি, এটা গাড়ির পিছনে আমি বসে আছি। এখন আমাদের আপেল ক্ষেত দেখাবো। পরের বারে যখন আসবো গাড়িতে করে দেখাবো, এবারে মানে নিজের বাইকে করে বা রেন্টে বাইকে করে। এই গাড়িতে মজা নেই সেরকম। যারা আসবে এখানে এসে চেষ্টা করবো যে বাইক বা স্কুটি ভাড়া নিয়ে নিতে। বাসে বসে বা 4 চাকায় বসে পোষায় না। দেখো কত সুন্দর পাহাড়। ওই রাস্তাটা যাবে, ওই রাস্তাটা যাবে। ঘুরে 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 এক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়, আরেক পাহাড় থেকে আরেক পাহাড়ে যাচ্ছি। ওই সাবাস, ওই সাবাস। ওই পাহাড়টা দেখো বন্ধুরা, কত উঁচু পাহাড়। ও পুরো আপেল খেতে ভর্তি দেখ ওই পাহাড়টা। ওই যে ওই পাহাড়টা দেখেছো, ওই যে আপেল খেতে ভর্তি ওই জায়গাটা। বাড়িটা দেখেছেন? বাড়িটা কিসের বাড়িটা? বেশ সুন্দর লাগে। একটা বাড়ি করে রাখতে হবে, বুঝলে? বাড়িটা নিচে, এই নিচের জায়গায় একটা বাড়ি করে রাখতে হবে, মাসখানিক থেকে যেতে হবে।
হ্যালো বন্ধুরা, এখন এসেছি হচ্ছে কি নারকুন্ডা। আর এখানে অল্প অল্প এই যে বরফ দেখতে পাচ্ছ, আমরা একটু বেশি বরফ উপরের দিকে আছে বলছে, উপরের দিকে একটু যাব আর দেখি। এখানে আবার সিস্টেমটা কি, এখানে হচ্ছে আমাদের যে টেম্পো ট্রাভেলার এইটা আবার উপরে যেতে দেবে না রাস্তা। আর যদি তোমাদের প্রাইভেট গাড়ি থাকে বা বাইক থাকে তাহলে যেতে পারবে, না হলে এই যে এখানে যত এই ছোট ছোট এই যে যারা আছে ছোট ছোট ওই ক্যাবে করে নিয়ে যাবে উপরে। আর ওখানে ঠিক আছে, দেখে যাবো এখানে সিনগুলো দেখো। তাহলে কটা এখন একটু সেলফি টেলফি নিয়ে নিই, তারপরে এখন আছে নারকুন্ডার একটা পাহাড়ের স্পটের উপরে, ঠিক আছে। এখানে একটা পার্ক টাইপের বানিয়েছে, কিন্তু এখানে যেখানে যেখানে বরফ দেখছি সেখানে সেখানে পয়সা চাইছে, ঠিক আছে। এটা একটা বাজে জিনিস। ওই যেমন ধরুন অল্প একটু বরফ পড়ে রয়েছে, পয়সা লাগবে ঢুকতে 100 টাকা, এখানে ঢুকতে পয়সা লাগবে 100 টাকা। এইখান দিয়ে যে রাস্তাটা গেছে ওইখানটা প্রচুর বরফ রয়েছে, ঠিক আছে, ওখানে ঢুকতে পয়সা লাগবে। এখানে আটকে রেখেছে, এই দেখুন এই যে চেন দিয়ে আটকে রেখেছে, ওই সব জায়গা চেন দিয়ে আটকে রেখেছে, ওই সব জায়গা ওইখানটা চেন দিয়ে আটকে রেখেছে। কিছুই না, বেকার জিনিস। আমি একটু উপর দিয়ে ঘুরে আসি, ওরা সব যাচ্ছে টিকিট কেটে ঢুকবে, আমি যাই উপরে। আমি এই উপরে উঠেছি বন্ধুরা, আর ওই যে নিচের থেকে যাচ্ছে বর্ষা পাপা আর বিদ্যুৎ যাচ্ছে, এখানে নিচে আছে। হ্যালো বন্ধুরা, আমি একটু অফবিট জায়গায় চলে এসেছি এদিকে ঘুরতে ঘুরতে। তাহলে বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই। আর এই রকম টাইপের বিভিন্ন রকমের ভিডিও আমার চ্যানেলে তোমরা দেখতে পাবে। আমার চ্যানেলটিকে যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো এবং লাইক এবং কমেন্টও করো, যাতে আমি পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমাদের সামনে আনতে পারি।